آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلى أرواح أصحاب البدريين والأحديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرامة كلهم أجمعين. وإلى أرواح سائر أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وصائر أقاربنا اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة. اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك طويلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من يرحمنا. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من آفات الدارين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء فقضها يا قاضي الحاجات. وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദ് അലി ബാഫഖ് തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഒന്നരായ AP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് TKS തങ്ങൾ, TPC മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ, UK അബൂബക്കർ,
ഷുക്കൂർ സഖാഫി, യൂസുഫ് സഖാഫി തുടങ്ങി സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള വന്യരായ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ തൗഫീഖോടുകൂടെ കൊടുവള്ളിയിൽ കടുത്ത ഈ ഗ്രാമത്തിൽ സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കൊടുവള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും, എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടെയാണ്, സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മർക്കസ് എന്ന ഈ ഒരു നാമം, ഈ ഒരു പേര് ലോകതലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, ആ മർക്കസിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എല്ലാ നാട്ടുകാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം കൊടുവള്ളിയിലെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നത് സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. മർക്കസിനോട്, വന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകളോടൊക്കെയുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, സ്ഥാപന സംബന്ധമായുള്ള ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണവും അതുപോലെ പ്രഖ്യാപനവുമൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു തന്ന മർക്കസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ വന്യരായ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് വന്യരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഉസ്താദിനെയും ആദരവോടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖുന എ.പി. മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഉസ്താദിനെയും ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു മഹാന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പദ്ധതി അവതരണം നടത്തുന്നത് വന്യരായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്, മർക്കസിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ. ഉസ്താദിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ജനാബ് VM ഉമർ മാസ്റ്റർ MLA, അഡ്വക്കേറ്റ് PT റഹീം MLA തുടങ്ങിയവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് തങ്ങൾ, CM യൂസുഫ് സഖാഫി, ഷുക്കൂർ സഖാഫി വെണ്ണക്കോട്, TPC മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ, സമദ് സഖാഫി മായനാട്, C അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഫൈസി, M അബ്ദു മാസ്റ്റർ, UK അബൂബക്കർ മഹൽ സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാരാട്ട് അബ്ദുറസാഖ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും. എല്ലാവരെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട്
അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നിലായ ഷെയ്ഖുന AP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഉസ്താദുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ച് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി വനുസല്ലിമു അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ബഹുവന്യരായ അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി ജമിയത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ, മർക്കസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ, മറ്റു സാദാത്യങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, പ്രിയമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ, അൽഹംദുലില്ലാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കാനും എല്ലാ ദിവസവും ഓതി പരിശീലനം ലഭിക്കാനും ആവശ്യമായൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. പഴമയും പുതുമയും നിറഞ്ഞ ഒരു സംരംഭം. നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പഴയ കാലത്ത് 100-200 കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ്, അതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പഠനം തന്നെ. അക്കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കാരവും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. ആ പഴമ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ചെറിയ മക്കൾ ഇന്ന് പഠനരംഗത്ത് പല രീതിയിലും പല വിഭാഗങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന് പ്രാധാന്യം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളൊരു സംരംഭമാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. മാനവ സമൂഹം വളരെ മോശമായി ജീവിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഖബലു ലഫീ ളലാലി മുബീൻ, അവരെ മുഴുവനും സംസ്കാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാബിമാരാക്കി മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാറ്റിയെടുത്തത് യത്ലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ, ഖുർആൻ ഓതാൻ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ ഖുർആൻ്റെ ആശയം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അമ്പിയാക്കന്മാരെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സ്വഹാബിമാരാണ് നമുക്കറിയാം. ആ സ്വഹാബത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും പല ഭാഗത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു ഹിഫ്ള് കോളേജ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിൽ
ഹിഫ്ള് കോളേജ് ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനി അബ്ദുൽ വഹാബ് ഹസ്രത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. നമ്മുടെ ഈ കലരാന്തിരിയിലുള്ള ഹാഫിദ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മരിച്ചുപോയി. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ദർജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വലിയൊരു ബാക്കിയാർ സ്വാലിഹാത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു ഹാഫിളാണ്. കേരളത്തിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. തറാവീഹ് നിസ്കാരം സ്വഹാബിമാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ 30 ദിവസം 30 ജുസ് ഓതിക്കൊണ്ട് ഒരു ഖുർആൻ ഖത്മ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്ന ശീലമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഖുർആൻ പഠിച്ചവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അലം തറ കൈഫ മുതൽ 10 സൂറത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം, പിന്നെ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പോരാ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ശരി തന്നെയാണത്. പക്ഷേ 30 ദിവസം ഓതി ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പല പള്ളികളിലും തറാവീഹ് നിസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഖിറാഅത്തുള്ള നന്നായി ഓതുന്ന ഹാഫിളീങ്ങൾ, ഖാരിഈങ്ങൾ, ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന പള്ളികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം. അത്തരം പള്ളികളിലൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും പള്ളിയിലൊന്നും ആരും വരുന്നില്ല, പള്ളിയിലെ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ എത്തുന്നില്ല. തരപ്പെട്ട ഇമാമിയങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാത്തതാണ് ഒരു കാരണം. വേറെയും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നന്നായി ഓതുന്ന ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഇമാമികൾ വേണം പള്ളികളിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട AP ഉസ്താദ് ഹിഫ്ള് കോളേജ് തുടങ്ങി. ആദ്യം മർക്കസിൽ ആരംഭിച്ചു. മർക്കസിൽ കുട്ടികൾ കൊള്ളാതെ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഹിഫ്ള് കോളേജ് തുടങ്ങി. വേറെയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ട്. ഇന്ന് അത് വളരെ വിശാലമായി മിക്ക മഹല്ലത്തുകളിലും ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. കരുവമ്പൊയിലുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം. അങ്ങനെ എൻ്റെ സമ്മേളനം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. വേറെയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് മാതൃക കാണിച്ചത്, ആദ്യമായി തുടങ്ങി വെച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട AP ഉസ്താദാണ്. പണ്ടൊക്കെ കോഴിക്കോട് ഒരു ഹാഫിള് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. പുഴക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, പേര് തന്നെ ഹാഫിള് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം മാത്രമേ 30 ജുസ് ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. വളരെ ചുരുക്കം 2-3 ആൾ, ഒരു പക്ഷേ വേറെയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്ന് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഒരുപാട് ഹാഫിളീങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മർക്കസിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. മർക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്, ഗുണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാഫിളീങ്ങൾ ഇന്ന് മിക്ക പള്ളികളിലും റമദാൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മർക്കസിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ നിന്നും മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും നമുക്കൊരു ഹാഫിള് വേണം. ഇഷ്ടം പോലെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് ഉണ്ട്. മഹാനായ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി എല്ലാ രംഗത്തും ശോഭിച്ചതുപോലെ ഖുർആൻ ഹിഫ്ള് ചെയ്യുന്ന, മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹാഫിളീങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്ത വലിയ നിഅമത്താണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിൽ എനിക്ക് പല ഗുണങ്ങളും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഖുർആൻ നന്നായി അതിൻ്റെ തജ്വീദിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ തജ്വീദ് പണ്ഡിതനായിരുന്നു KV അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടുകാരനാണ്, മരിച്ചുപോയി. അല്ലാഹു തആല മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കും ഒരുപാട് മുഅല്ലിമീങ്ങൾ. നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദന്മാരിൽ അധികവും ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്താൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് 30 ജുസ് ഖുർആൻ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ അരികത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട്
ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികൾ, സ്വന്തം മക്കൾ, ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നന്നായി ഓതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയതാണ്. ഖുർആൻ നോക്കി ഓതൽ പ്രത്യേകമായൊരു സുന്നത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുള്ള, ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമനെ നബിയായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് എന്ന ഏതാനും ആയത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ആ ഉദ്ഘാടനം ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നബിമാർ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ശേഷം ഇല്ല എന്നതേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് ഇനി നബി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ, ആ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം, നിലനിൽക്കും. അത് ഖുർആൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. കഴിഞ്ഞു പോയ മതങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൗറാത്ത്, ഇഞ്ചീൽ, സബൂർ, ഒരുപാട് 100ഓളം ഏടുകൾ. പക്ഷേ അതൊന്നും ലോകത്തെവിടെയും ഇല്ല. തൗറാത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോപ്പി ഇല്ല, ഇഞ്ചീലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോപ്പി ലോകത്തില്ല. അതൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി, പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി. കേവലം പരിഭാഷ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പലതും മാറ്റി. ഇന്ന് മുജാഹിദും ജമാഅത്തും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ യുഹർരിഫൂനൽ കലിമ അൻ മവാദിഇഹി, യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പവറാണത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ഹർഫ് പോലും മാറ്റാൻ, ഒരു ഹർക്കത്ത് മാറ്റാൻ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായി കാവൽ നൽകിയ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതിൻ്റെ പുറമെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയവർ, ഖുർആൻ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയവർ, ഖുർആൻ പരിചയമുള്ളവർ ധാരാളം ഈ ലോകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 1400 ചില്ലാനും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 30 ജുസിൽ ഒരു ഹർക്കത്ത് പോലും മാറാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഖുർആന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സഈ, പ്രവർത്തനം വളരെ വലുതാണ്. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അക്രമികൾ ഏറെ മർദ്ദിച്ചിട്ടും അനുയായികളെ കൊല ചെയ്തിട്ടും പരിപൂർണമായി ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സബ്റൻ യാ ആല യാസിർ, ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ച മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ, ഖുർആൻ പഠിച്ച 70 ആളുകളെ ബീറുമഴുനയിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കൾ കൊല ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് മുഴുവൻ പള്ളികളെ ഇമാമികൾക്കും ഓർഡർ കൊടുത്തു, ആ ശത്രുക്കളെ മർദ്ദനം ഈ ലോകത്ത് അവസാനിക്കാൻ. ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നവർ ഇനിയെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കണം. മരണപ്പെട്ടവരേതാൽ മരിച്ചുപോയി, ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ പള്ളികളെ ഇമാമികൾക്കും ഓർഡർ കൊടുത്തു. 5 നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിലും ആ നാസിലത്തിൻ്റെ ഖുനൂത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം, ആ ശത്രുക്കളെ മർദ്ദനത്തുനിന്ന് ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖാരിഈങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. ഖുർആൻ പഠിച്ച മഹത്തുക്കളെ പവറാണത്. ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ, ഖുർആൻ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ മഹത്തുക്കളായ ഖാരിഈങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഖാരിയായിരുന്നു, ഹാഫിള് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി നബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കുക അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉസ്താദ് വിശദമായി കൂടുതൽ സമയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഞാൻ അവർക്ക് വിലങ്ങ് തടിയായി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. കുറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം മുമ്പ് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം കുറവായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക്. ഹിഫ്ള് മാത്രമല്ല, ഖുർആൻ അതിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഓതാൻ പരിചയമില്ലാത്തവരായിരുന്നു പലരും. പക്ഷേ
അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മാറി. നല്ല ഖിറാഅത്ത്, അതാര് കേൾക്കുമ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നുന്നതാണ്. ഒരു പാട്ട് പോലെയല്ല. നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ആള് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം അത് രസമായിരിക്കും, കേൾക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ടാകും. പിന്നെയും കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നിർത്തിക്കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നാ പലരും ചിന്തിക്കുക. സഹിക്കല്ലാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല. അത് മുഅ്ജിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് നല്ലൊരു കാര്യം, നല്ല ശബ്ദമുള്ളൊരു വ്യക്തി അതതിൻ്റെ തജ്വീദിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഓതുമ്പോൾ ഏത് മനുഷ്യനും കേട്ട് നിന്നു പോകും. ആർക്കും അത് സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. വഇദാ ഖുരിഅൽ ഖുർആനു ഫസ്തമിഉ ലഹു വഅൻസിതു ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അല്ലാഹു തആലാന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാ. ഹദീസാണെങ്കിൽ ലൈഫാണോ സഹിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെപ്പറ്റി അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തിന്, ഈ കൊടുവള്ളിക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇവിടെ ഖുർആൻ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഖുർആൻ ചെറിയ മക്കൾ, പാപം ചെയ്യാത്ത, തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത, കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയമപ്രകാരമായാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഉറപ്പാണ്. അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകും. ഇത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്താണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് എന്ന വസ്തുത നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ, ചെറിയൊരു സിറാജിൽ പരസ്യം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടും ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഭാവിയിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടി, ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ മഹല്ലത്തെ ആൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നും ആ സ്വീകരണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹിഫ്ളിൻ്റെത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദീനീ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായി. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തി, ഈ പഴമയോടുകൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ഖുർആൻ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് സാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിതി തന്നെ അതാണ്. ഇപ്പോൾ എ പി ഉസ്താദ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കിതാബ് ഓതൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എ പി ഉസ്താദ് കിതാബ് ഓതിയത്, പക്ഷെ അന്ന് ഈ സംവിധാനം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായി കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മർക്കസ് സക്കാഫത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒട്ടുമുക്കാൽ സക്കാഫികളും നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കും, ഉറുദുവിൽ സംസാരിക്കും. ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ അയ്ബായി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആ കുറ്റബോധത്തോടു കൂടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കി. കുട്ടികളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദുവിലാണ്, തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഉറുദുവിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മാറി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം ഇന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഖേദകരമായൊരു സംഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയേറെ മുന്നേറി വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ്, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അധപ്പതനം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉപദേശിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ആ രംഗത്ത് ശോഭിച്ചു വളർന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഒരു ലോ കോളേജ് തന്നെ മർക്കസിൽ തുടങ്ങി. പഴയ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദറസിൽ വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥാപനമാണ് വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്ത്. എ പി ഉസ്താദും ശംസുൽ ഉലമയൊക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മർക്കസിൽ വന്നപ്പോൾ അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ബാഖിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 150 വർഷപ്പതിന് കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഈ കേരളത്തിലെ വലിയ വലിയ ആലിമികൾ മുഴുവനാണ് പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ലോ കോളേജും ഇതുപോലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയും എ പി ഉസ്താദിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു. ഇനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായവും ഒത്താശയും വേണമെന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു പണക്കാരനാണ്, ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പണ്ഡിതനൊന്നല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ രീതിയിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെയേറെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ കോളേജ് തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ ആ പുതുപ്പാടിയിൽ ഒരു
നോളജ് സിറ്റി ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എത്ര അധ്വാനമുണ്ടാകും. നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു നാട്ടിലൊരു മദ്രസ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ പ്രയാസം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. വെറുതെ ഒരു 7ാം ക്ലാസ് മദ്രസായിരിക്കും, ഒരു 5ഓ 6ഓ ഉസ്താദന്മാരായിരിക്കും. ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, വസ്ത്രം നൽകേണ്ടതില്ല, പാർപ്പിടം നൽകേണ്ടതില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. അവർ 1.5 മണിക്കൂർ വിദ്യ നൽകാൻ മാത്രം ചെറിയ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന മദ്രസക്ക് എത്രയാണ് പ്രയാസം, എത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നോളേജ് സിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മർക്കസിൽ ക്യൂ ആണ്, പലരും വരും. ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്തിനാ ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്, വെറുതെ അവരെ പുരേ കുത്തിരുന്നൂടെ. അപ്പോൾ പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം, അതിന് എപി ഉസ്താദിൻ്റെ സഹകരണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേതൃത്വം വേണം, ഒരു ഉപദേശം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ വരുന്നത്. ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മിക്ക മഹല്ലത്തുകളിൽ ചെറിയതോ വലിയതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിമത്തായി എത്ര കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും വ്യക്തികൾ അതിന് കേസ് കൊടുത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വാങ്ങി ആ പ്രവർത്തനം നിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എന്തൊരു അക്രമമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ അടിച്ചാൽ അത്ര പ്രയാസമില്ല, അത് അടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന അങ്ങ് തീർന്നു പോകുമല്ലോ. ഇത്രയും സാഹസപ്പെട്ടിട്ട് 125ഓളം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എറണാകുളത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ജഡ്ജി വന്ന് ലോ കോളേജ് തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇതിൽ സ്റ്റേ കൊടുത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരല്ല, ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല, ഇവിടുത്തെ RSSO BJP അല്ല, ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്താണ് അള്ളാഹ്ക്കറിയാം. ആ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ? എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ്. അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ, ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കല്ലേ അതിൻ്റെ ഉപകാരം? നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ അന്തസ്സോടെ നമുക്കവിടെ കയറി ചെന്നുകൂടെ, ചികിത്സ കരസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൂടെ? എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നയാ പൈസൻ്റെ ചിലവില്ലാതെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഇതിൽ സ്റ്റേ കൊടുത്ത് പ്രവർത്തനം നിർത്തിക്കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന അനീതി, ദീനിനോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമം, ഈ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന മാപ്പർഹിക്കാത്ത കുറ്റം. ഇത്രയും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് കൊടുവള്ളിയിൽ ഈ മഹല്ലത്തുകാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇന്നലെയും രാത്രിയും മെനിയാന്നുമൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഏറെ സാഹസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹകരിക്കണം. ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. സർവശക്തനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും നല്ലത് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ആഫാത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു അവരെയും സാധുക്കളായ നമ്മളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉയർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖും സന്മനസ്സും നൽകി നന്നായി ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുക. എന്തെല്ലാം തിരക്കുകളും എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കൊടുവള്ളിയിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി, നല്ലൊരു കെട്ടിടം വാങ്ങി, ഇവിടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദീനി ഖിദ്മത്തിനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുടെ വരെ ഷർറിനും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഖുർആൻ സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന, ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മയും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു തആല ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരു നല്ല സൽക്കർമ്മം കൊടുവള്ളിയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കുന്നമംഗലത്ത് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ 2 പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഒരു റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് രാത്രിയായാൽ അത് പ്രയാസകരമാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം വളരെ നന്നായി നടത്തുവാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ അവർകൾ, മറ്റ് സാദത്തുക്കൾ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല. ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേവലം ഒരു ചെറിയ മദ്രസ മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക രീതിയിലും ശൈലിയിലും ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ, സഹ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പുഷ്പം, ഫ്ലവർ. ആ പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ 5 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ 3 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഈജിപ്തിലും മറ്റും ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ കാര്യം നടന്നു വരുന്നതാണ്. അവിടെ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അബ്ദു മാസ്റ്ററും അതുപോലെ നിസാമിയും അബൂബക്കർ നിസാമിയും മറ്റും അവിടെ പോയി ആ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് വന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അത് ഹിഫ്ളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല ട്രെയിനിങ് വേണം. അതിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ. ആ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത സ്ത്രീകൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും, സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ, പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് അത് കഴിയൂല. പുരുഷന്മാർക്ക് വേഗം ദേഷ്യം വരും, വേഗം മടുപ്പ് വരും, ഇട്ടച്ച് പോവും. വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉക്കത്ത് വെച്ചാൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരിച്ച് വേഗം കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഉമ്മമാർ 24 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തൊരു ശക്തിയാണ്. ആ നിലക്ക് ഉള്ള ഒരു തുടക്കം, ആ തുടക്കം എവിടം വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്തിക്കാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശേഷം കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ മഹത്വവും അത് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും പറഞ്ഞ് അറിയിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ അത് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കൽ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ തോന്നും. കാരണം ഖുർആൻ ഓതുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നാടുകളിലൊക്കെ. ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓതുന്നത് കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഖുർആൻ ഓത്ത് വളരെ നാടിലൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അത് പോരാ, സുബഹി നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരല്പസമയം ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. എന്നിട്ട് പേപ്പർ വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വർത്തമാനത്തിലേക്ക് തിരിയാം എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമ്മൾ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതാൻ സാധിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ മർക്കസിൽ വേറെ ഒരു പദ്ധതി, ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന പേരിൽ ഖുർആൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ
പതിനായിരക്കണക്കിന് ഖതം തീർക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. 4 മാസത്തിലൊരിക്കൽ മർക്കസിൽ ആ ഖതം ദുആ നടക്കുകയാണ്, ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ. അത് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 പേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നോട് മറന്നുപോയി കണക്ക്, ഓതാൻ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ 4 മാസം കൊണ്ട് ഖത്മ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മർക്കസിൽ ഖത്തം തീർക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എത്രയോ നൂറുകണക്കായ ആളുകളുണ്ട്. കൂടാതെ മർക്കസിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്ര ഖത്മ് തീർത്തിരിക്കുന്നു, അത് ഹദിയ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോണും കമ്പിയും കത്തും മെസ്സേജും വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന ഖുർആൻ ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഓതാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി മർക്കസ് ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവരെ കുരുന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനും മനഃപ്പാഠമാക്കാനും ഉള്ള ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കും. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദുനിയാവിൽ എന്നും എതിർപ്പുണ്ടാവും. അവർക്ക് നല്ലതിനോടേ എതിർപ്പുള്ളൂ, ചീത്തയോട് അവർക്ക് എതിർപ്പില്ല. അങ്ങനെ നല്ലതിനോട് മാത്രം, നല്ലതിനോട് എപ്പോഴും എതിർക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ പടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ എതിർപ്പുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല, അവർക്കങ്ങനെ മാറ്റി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ തുടങ്ങുന്ന ഈ പദ്ധതി, ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിസമോ കക്ഷിത്വമോ പാർട്ടിയോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അത്രയും കുട്ടികളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നാം തുടങ്ങും. അടുത്ത് ഇതിലും വലിയൊരു കെട്ടിടം വരുമ്പോൾ അവിടെ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിലും വലിയത് വരുമ്പോൾ അവിടെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം കുട്ടികളെ ചേർത്തി ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം വേറെയും പല പദ്ധതികളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും പ്രത്യേകിച്ച് ദുആയും വേണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വക നല്ല കാര്യം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ രാത്രി തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുആ ചെയ്യണം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കേൾക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നന്ദിയും സ്വാഗതമൊക്കെ വേറെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മർക്കത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി എൻ്റെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുവള്ളി കുഞ്ഞമ്മദ് അധികാരി, അദ്ദേഹം മർക്കസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ മരണം വരെ അതിൻ്റെ ട്രഷററായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 47 പ്രാവശ്യം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ അധികാരി പോയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പള്ളിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ
സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പള്ളി അതിൻ്റെ കടലാസ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി 47 പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞമ്മദ് അധികാരി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയാം. 47 പ്രാവശ്യം ഒരൊറ്റ കടലാസ് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു പെണ്ണ് 10 പ്രാവശ്യം ഗർഭമായി പ്രസവിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് അവിടുത്തെ കടലാസ് കിട്ടാൻ. അത്ര പ്രയാസമാണ്. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കൂല, ഒരു സംഗതി ചെയ്തൂല. പഞ്ചായത്ത്, കോർപ്പറേഷൻ, മറ്റ് എന്ന് പറയാനല്ലാതെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത, അതുപോലെ ധാരാളം അധ്വാനിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിനെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളെ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ പറമ്പത്തുകാവ് കൊടുവള്ളി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ സുന്നത്യമായതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്നലെ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട ഫരീഖുട്ടി ഹാജി, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. KV മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഒരു മകൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാനവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും റബ്ബേ, നിൻ്റെ ഖുർആൻ, നിൻ്റെ കലാമായ ഖുർആൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിന് സഹകരിക്കുന്ന, മനസ്സുകൊണ്ടായാലും സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഖുർആൻ ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഇതിനെല്ലാം എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം, അവർക്ക് നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്ത് അവരെ നല്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാഹ്. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാനരായ മർക്കസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ, ബഹുമാനരായ ഉസ്താദ്, മറ്റ് ബഹുമാനരായ ഉസ്താദുമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, സയ്യിദുമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, സംഘടനാ നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, കൊടുവള്ളിയിലെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ ചിരകാല അഭിലാഷം ഇവിടെ പൂവണിയുകയാണ്. കൊടുവള്ളി മേഖല SYSൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ കൊടുവള്ളി ടൗണിലെ പ്രവർത്തകരുടെയും പരിസരത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരുടെയും ദീർഘകാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. മർക്കസ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് മർക്കസ്. ഖുർആനിന് മുബാഷിറായിട്ട് മർക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമായിരുന്നു ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൻ്റെ തുടക്കം. അതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ മുഴുക്കയും ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഖുർആൻ തഫ്സീർ പഠനത്തിന് മർക്കസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും ഖുർആൻ പ്രഭാഷകരെയും ഖുർആൻ മുദർരിസുമാരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, താല്പര്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ പ്രോഗ്രാം. ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 4 മാസം കൊണ്ടെങ്കിലും സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും ഓദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന മർക്കസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ്.
സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ സഹ്റകൾ എന്ന പേര് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിനെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ കുരുന്നു മനസ്സുകളിൽ, കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ആദ്യമേ പതിയേണ്ടത് നേർവചനങ്ങളാണ്. ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ കാതിൽ വാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുക്കുന്നതും ആദ്യമേ സദ്വചനങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നതും ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനും അതിൻ്റെ മനസ്സിനും നന്മയിലൂടെ വളരാൻ കാരണമായി തീരുന്നതാണ്. അതില്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ പ്രസവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ അടിസ്ഥാനപരമായ സംസ്കാരത്തെയും ചിട്ടയെയും ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് വെസ്റ്റേൺ ലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിന് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു KG സ്കൂൾ സിസ്റ്റം. 7 വയസ്സായാലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അവരുടെ മുഴുവനും കുട്ടികളെ KGകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 6 വയസ്സായാലേ സ്കൂൾ തുടങ്ങാവൂ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ കർക്കശമായ തീരുമാനമുണ്ട്. 6 വയസ്സിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു മുമ്പുള്ളതിന് പിന്നെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്നും കിഡ്സ് ഗാർഡൻ എന്നും പേരുകൾ വെച്ചും ഇപ്പോൾ അതിന് താഴെ നഴ്സറിയും അതിനു താഴെ പ്രീ നഴ്സറിയുമായി 2 വയസ്സു മുതൽ കുട്ടികളെ തൊട്ടിലിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നാട്ടിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് സമസ്തയുടെ കീഴിൽ നഴ്സറി സ്കൂളുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഐഡിൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിൽ 300 ചില്ലാനം നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഈ അസോസിയേഷനു കീഴിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പേൾസ് ആൻഡ് ബഡ്സ് എന്ന പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായ കരിക്കുലം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂളുകൾ നടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ KG തലം മനഃശാസ്ത്രപരമായി പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണെങ്കിലും നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവയോടണം, അല്ലെങ്കിൽ നാം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് വീഴും. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് KG സിസ്റ്റം വ്യാപകമായപ്പോൾ KG സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് അവിടുന്ന് താഴോട്ടാണ് നഗരങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. 2 വയസ്സായ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ക്രഷ് അമ്മ തൊട്ടിലുകളുണ്ട്. അഥവാ അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്കളെ അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കാനും അവർ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന നോക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ആ ക്രഷ് സിസ്റ്റം, അതിലേക്കാണ് നഗരങ്ങൾ പോകുന്നത്. കേരളമാകട്ടെ, നമുക്കിവിടെ ഒറ്റ നഗരവും ഇല്ല. കേരളം ഒട്ടാകെ ഒരു നഗരമാണ്. ആ നഗരത്തിനിടയിൽ ഫാസിലത്തില്ല. നമ്മുടെ നാടുകൾ, ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ വൻ നഗരങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ മനസ്സുകളിൽ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഫോർമുല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ എന്നത് മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അത് വരുന്ന വർഷം 100 യൂണിറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷം തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ വർഷം തുടങ്ങുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. മറ്റൊന്ന് മർക്കസിൻ്റെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാരന്തൂരിൽ, മറ്റൊന്ന് പൂനൂരിൽ. 3 എണ്ണമാണ് ഈ വർഷം തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ഖുർആൻ 3 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ അവരുടെ മനസ്സിൽ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിയുക. കാരണം മലപ്പുറത്തുകാരൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൊടുവള്ളിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് കൊയിലാണ്ടിയിലെ ഭാഷയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം കൊടുവള്ളിയിലെ ഉമ്മമാർ കൊടുവള്ളി ഭാഷയാണ് ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൊയിലാണ്ടിയിലുള്ളവർ കൊയിലാണ്ടി ഭാഷയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പ്രായത്തിൽ ഏതു ഭാഷയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കും. ഖുർആൻ ആ പ്രായത്തിൽ ഏത് ശൈലിയിലാണോ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പതിയും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 3 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
3 വർഷം കൊണ്ട്, തുടർന്നുള്ള 3 വർഷം കൊണ്ട് ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതോടൊപ്പം നിസ്കാരത്തിലും മറ്റും ഓതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ സൂറത്തുകൾ ഒരു ജുസ് എങ്കിലും മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആ ഒരു കരടുരേഖയിലുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ KG സ്കൂളും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 വയസ്സിൽ വരുന്നത് പ്രീ KG ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ KGയും, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 6 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് KGയും പൂർത്തിയാകും. ഈ പഠന കാലയളവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലെ KGകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം കിട്ടുകയും അതിനു പുറമെ ഖുർആൻ അറബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ശൈലിയിലുള്ളത് അവർ പഠിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 3-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നത്. 6 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെയും പിന്നെ 12-ാം ക്ലാസ് വരെയും പിന്നെ ഡിഗ്രി വരെയും ഖുർആൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള സ്കൂള് മേൽപോട്ട് തുടർന്ന് പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഖുർആൻ പഠന പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന, ഗവേഷണം നടത്തുന്ന, ഖുർആൻ റിസർച്ചുകൾ നടത്തുന്ന, ഖുർആനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യാപകമായ പഠനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള എല്ലാമാണ് സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, മർക്കസ് ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് കൊടുവള്ളിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വഖഫ് ചെയ്ത ഭൂമി കുയിമ്പിലാട്ട് ബായൻ ഖാദർ ഹാജി, പൊയിൽ ഖാദർ ഹാജി എന്നിവരുടെ മക്കൾ അവർ ഖുർആന് വേണ്ടി നേരത്തെ വഖഫ് ചെയ്തു വെച്ച ഭൂമി നമുക്ക് ദാനമായി തരികയായിരുന്നു. അതിലേക്കുള്ള കവാടമായി ഈ ഭൂമി നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി. ഇത് പൂർണ്ണമായും വില കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും ഇതിലേക്ക് ഖുർആൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ കൂലി കിട്ടുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കൊടുവള്ളിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഇതിനെല്ലാ സംഭാവനകളും ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു അവസരം കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മർക്കസ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഖുർആന് വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്ത ഭൂമികൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. അത് ഖുർആന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് മർക്കസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ സ്കൂൾ ഇവിടെ വരുന്നതോടുകൂടി നിരന്തരമായ ഖുർആൻ പാരായണവും ഖത്തുമുകളും എല്ലാം ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ നടക്കും. സ്കൂള് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇതിന് മദ്രസ എന്ന് പേരിടാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം ഇത് ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ടേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണം നാട്ടുകാർ മുഴുവനും സമ്പന്നരായിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്തേതുപോലെ എല്ലാം സൗജന്യമായി പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നാട്ടിലില്ല. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും ആളുകൾ പണം വാരിക്കോരി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു 20 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ 2 അധ്യാപികമാർ വേണം. 20 കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഇവിടെ. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ 2 ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 അധ്യാപികമാർ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വേണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കരിക്കുലം ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിന് ഈജിപ്തിലും മറ്റും അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നതിനുണ്ട്. അതിനെല്ലാം വരുന്ന ഭീമമായ ചെലവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്ററിൽ ആ സെൻറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ ചെലവുകൾ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുക, ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട്. അതേസമയം നാട്ടിലുള്ള SYSൻ്റെയും SSFൻ്റെയും പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ ആളുകൾക്കും ഒരു കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് അവരുടെ വകയായി ഫീസടക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫീസ് വാങ്ങി പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ ചെലവുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയ പ്രവിശാലമായ 2.5 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയൊരു കേന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥലം മാറുകയും കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ്റെയും അക്കാഡമിക് റിസോഴ്സ് സെൻ്ററായി ഇത് മാറും. ഇവിടെ അധ്യാപികമാർക്കുള്ള പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 100 കണക്കിന് അപേക്ഷകൾ വന്നിട്ട് അത് ഈ വർഷം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകന്മാരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. വ്യക്തമായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ 3 ക്യാമ്പസുകളിലേക്കുള്ള അധ്യാപികമാരെ തയ്യാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഈ പഠിക്കുന്നതിനിടയിലും വരും വർഷങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം ക്ലാസ്സാണ്, ഒരു ദിവസം 5 മണിക്കൂറുള്ള സ്കൂളാണ്, നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളാണിത്. നാട്ടിൽ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇവിടെ മുത്തഅല്ലിമുകൾ വന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കും, നമ്മളിതിൻ്റെ സഹകാരികളായി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും എന്നല്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഡേ സ്കോളേഴ്സ് സിസ്റ്റമാണ്. കൊടുവള്ളിക്കാർക്കും വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തു നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ വരാൻ കഴിയുന്ന 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിന് വാഹന സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും. അതുപോലെ പൂനൂരിലും കാരന്തൂരിലും വരും. ഏകദേശം കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ ഈ ഒരു സൗകര്യം നമുക്കായി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 100 കലാലയങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ അധ്യാപികമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയും ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിജാബോടുകൂടി ഖുർആൻ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് +2 എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഇനി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ കുറവുമില്ല, ഖുർആനും ഇസ്ലാമിക്കുമാണ് കൂടുതൽ പഠിച്ചതെങ്കിൽ മെച്ചവുമാണ്, അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമാർക്ക്, സഹോദരിമാർക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അവർക്ക് ഖുർആൻ വളരെ നന്നായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നും സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ എല്ലാം ഈ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതെല്ലാം വരികയും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആൻ, സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ സെൻറ്ററുകൾ മാത്രം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഈ നാട്ടുകാരായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും, എല്ലാവിധ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും, എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരുടെയും, എല്ലാവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയും ഈ ഒരു സഹകരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്ന തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇതിൻ്റെ പദ്ധതി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സഹായിച്ചവരുണ്ട്. വഖഫ് ഭൂമി ആദ്യമായി നമുക്ക് നൽകിയവരുൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും ചില സ്വകാര്യമായിട്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെയുള്ള തുകകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു 3-4 കോടി രൂപ വരുന്ന വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത്. തൽക്കാലം 50 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കൊടുവള്ളിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യമായി ആരെങ്കിലും ഞാൻ സ്വന്തം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. അല്ല, ഞാനിതിൽ പാർട്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരാം. അതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം, ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ പരിസര പഞ്ചായത്തുകളുടെയും എല്ലാം പ്രത്യേകമായ സഹകരണം ഞങ്ങളിതിൽ തേടുകയാണ്. ബഹുമാനരായ MLA ഉമർ സാഹിബ് വരുന്നുണ്ട്, റഹീം സാഹിബ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അധികാരി ബഹുമാനരായ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനരായ റസാഖ് സാഹിബുണ്ട്, അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബഷീർ സാഹിബ്, എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും വരാൻ പോകുന്ന അധികാരാവസരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും അവരെല്ലാം നിയമപരമായും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാക്കി തരുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളെ, വേദിയിലുള്ള തങ്ങളവർകളെ, ഉമർ മാഷ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പ്രദേശത്ത് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിനും മനപ്പാടമാക്കുന്നതിനും ഒരു സ്ഥാപനം മർക്കസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മതരംഗത്തും ഭൗതിക രംഗത്തും വിജ്ഞാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മർക്കസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം കൊടുവള്ളിക്ക് അനുവദിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അതിലുള്ള കടപ്പാടും ഈ വേദിയിൽ അറിയിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉത്തമ സമുദായത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഈ സംരംഭം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദ്, മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ വന്ദ്യരായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ, ബഹുവന്ദ്യരായ MLA, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു ചടങ്ങ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ മഹനീയ കരങ്ങളാൽ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന ഒരാശയം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതുമയും ഒരാവേശവുമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഉസ്താദിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഇവിടെ ഒരു വലിയ സംരംഭം നമുക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങി തന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുവള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി പൗരപ്രമുഖന്മാരുടെയും വൻ വ്യവസായികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ ഈ കൊടുവള്ളിയുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന് ഒരാത്മീയമായ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭം കൂടിയാണ് ഈ മഹത്തായ കേന്ദ്രമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ പ്രശോഭിതമായ നിലയിൽ ഇത് വളരാനും വളർത്താനുമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അതിൻ്റെയായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് അവറുകൾ, എ.പി. ഉസ്താദ്, വേദിയിലെ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ, ജനപ്രതിനിധികളെ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ കൊടുവള്ളി ആസ്ഥാനമായി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാമി അവറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സമുച്ചയമായി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന വിവിധോദ്ദേശ പരിപാടികളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരത്തിനിടയിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ ഖുർആൻ പഠനവും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനാകമാനം വളരെ അനിവാര്യമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരു സ്വായത്തമാക്കലും പഠിക്കലും അനിവാര്യമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സമൂഹം വഴിതെറ്റിപ്പോവുകയും മൂല്യം തകരുകയും അധാർമികതയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിത്യസംഭവങ്ങളായി, ധാരാളം വാർത്തകളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിതുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടിയായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സർവ്വവിധ കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതക്രമം മുഴുവനും ചിട്ടപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ ആവണം, എങ്ങനെ ആവരുത് എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനും അത് സ്വായത്തമാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന സുന്നത്തുകളുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു പോയി എന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപജയമായി ലോകം മുഴുവനും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കാനും അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന വണ്ണം പ്രാപ്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരുപാട് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഇന്നുണ്ടാകേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അത്തരം പ്രതിഭാശാലികളായിട്ടുള്ള ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ
സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രോഡീകരിക്കുകയും അനുബന്ധമായി ഏറെ മൂല്യബോധം വളർത്താൻ കഴിയുന്ന, ധാർമ്മികമായി ഉയർന്നു ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മർക്കസ് ഈ രംഗത്ത് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിനേറെ ഗുണപ്രദമായി തീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ഈ കൊടുവള്ളി സുവർണ നഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്ഥലം ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷരെ, സയ്യിദ് അലി വാഫിഖ് തങ്ങളവർകൾ, എ പി ഉസ്താദ്, പണ്ഡിതരെ, നേതാക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA വി ഉമർ മാസ്റ്റർ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്ന കാരന്തൂർ മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഖുർആനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മർക്കസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സാമറി. ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, സയ്യിദന്മാരെ, നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന പരിപാടിക്ക് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, മറ്റ് സയ്യിദുമാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, MLA ഉമർ മാസ്റ്റർ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പല സിറ്റികൾക്കും, നോളേജ് സിറ്റി അടക്കമുള്ള പല സിറ്റികൾക്കും രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മറ്റൊരു സിറ്റിക്ക്, സഹറ സിറ്റിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സിറ്റിയും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സിറ്റിയായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം കൈവച്ച എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം വരിച്ച ചരിത്രം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. മർക്കസിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിനുശേഷമുള്ള നോളേജ് സിറ്റിയുടെ ചരിത്രവും മറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈവച്ച എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ഈ സിറ്റിയും ഉയർന്നു വരും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഏറ്റവും ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മർക്കസിന് കീഴിൽ ബഹുമുഖ പദ്ധതികളുമായി കൊടുവള്ളി സഹറ സിറ്റിയിൽ സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ അക്കാഡമിയുടെ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഇത് ഭംഗിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ ലളിതമായ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയെയും സദസ്സിനെയും ധന്യമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിശേഷിച്ചും പ്രാർത്ഥന നടത്തി അനുഗ്രഹിച്ച മർക്കസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ, ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി, അധ്യക്ഷത വഹിച്ച AP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, അതിഥികളായി പങ്കെടുത്ത VM ഉമർ മാസ്റ്റർ MLA, അഡ്വക്കേറ്റ് PTR റഹീം സാഹിബ്, കാരാട്ട് അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബ്, SOS ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉറാബ് തങ്ങൾ, വാർഡ് മെമ്പർ P ബഷീർ, മഹല്ലെ സെക്രട്ടറി UK അബൂബക്കർ സാഹിബ്, CM റുസു സക്കാഫി, ഷുക്കൂർ സക്കാഫി വണ്ടക്കോട്, TPC മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ, C അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഫൈസി, നാസർ സക്കാഫി കരീറ്റിപ്പറമ്പ് തുടങ്ങി പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബത്തിലെ നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, വിശേഷിച്ചും വളരെ ചുരുങ്ങിയ 2 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ബൃഹത്തായ പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി സഹകരിച്ച ഈ മഹല്ലത്തിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ സഹറ സിറ്റിയിൽ ഒരു ബാച്ചാണ് ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ എണ്ണം ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ
പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ബാച്ച് കൂടി രണ്ട് ബാച്ച് ഈ സെൻറ്ററിലുണ്ടാകും. ഒരു ബാച്ചിൽ 20 പേർക്കാണ് അഡ്മിഷൻ. ആദ്യം വരുന്ന 3 വയസ്സിനും 4 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അഡ്മിഷൻ നൽകുക. അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.